अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बल्कि यह कहना चाहिए आशिकाना हो रहा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, आसमान होया बदलो बदल। तो असी अंदर आ जाने, बस इन्ना ही असी देख सकते हैं क्योंकि बाहर खासी ठंडक है। इस साल तो सर्दी जान का ना ही नहीं लै रही है कि बई पता नहीं की गल है। कहते मैं तो कंबल छड्डना चाहना, पर कंबल नहीं भी मैनू छड्डदा। और असी की करिए, असी जे स्वैटरां तो मोटे मोटे कपड़ियां तो जान छुड़ाना चाह रहे हैं, पर बई साडी जान छुटती नहीं पई। वो जो तक पा ना लवो, शॉल ना लै लवो, सॉक्स ना पा लवो, इन्नी सर्दी है कि तुहाडा गुजारा ही नहीं है। तो चलो जी ठीक है, असी नाश्ते तो फारग हुए हैं, थोड़ा किचन साफ किया और जोड़ा ना नीचे फ्लोर साफ करना बाकी है। लेकिन पहले मैं क्या कि मैं थोड़ा जहा लसन प्याज जोड़ा टोकरी साफ करनी सी, तो मैं कर लवां, इन चीज़ों को समेट लवां, ताकि थोड़ा बहुत जो फिर गंद कचरा चो निकलेगा तो नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा। फिर असी मॉप करांगे और वैक्यूम करांगे, तो नाल तुहाडे नाल गपशप भी करने आ, ते नाल असी अपना काम भी करने आ। सोहना सोहना खरबूजा, लैना वाला खरबूजा। देखो खरबूजा जो लैने होंगे सा बचपन में, तो साढ़े बड़े इस सूंघ के देखते होंगे सन, पता नहीं किस तरह पता चल जाता सी कि मिठा निकलेगा, खुशबू के नाल लोग अंदाज़ा कर लेंदे होंगे सन। लेकिन यह वाला जो खरबूजा आता है ना, यह वाला लाइना वाला और अंदरों ऑरेंज निकलता है, यह हमेशा ही मिठा निकलता है। पता नहीं उन्हें बी ऐसा बनाया हुआ है कि है कि मिठो 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 होंदा वा बिल्कुल। तो चलो जी असी इनू हुण साफ करने आ, क्योंकि 2-3 दिन तो लिया के रखिया हुआ सी, 2 दिन हो गए ने शायद। मैं क्या भी इनू ख़त्म करिए, फिर वो ना हो जाए। तो असी इनू छेल के रख देने, थोड़ा खमाश खा लेगा, थोड़ा मैं खा लाँगी। कल साडा आलू गोश बड़ा धमाकेदार बनया, बहुत धांसू धांसू किस्म की हांडी बनी साड़ी। असी खैर वो सुबह नाश्ते खादा फिर खमाश ने, क्योंकि कल असी राफे हाउस चले गए, उत्थे असी बर्गर खादे, तो फिर वो सालन जो थोड़ा मैं उन्होंने वास्ते लै गई सा, थोड़ा जब रख दिता सी। फिर खुमाश ने नाश्ते में खादा, तो उन्हें कहा कि बहुत ही मज़ेदार बनया। तो की कहते हैं इन्हों का मैं कमेंट पढ़ रही थी सुबह, इन्होंने कहा सुबह के 4 बजे हैं और मैं आपका व्लॉग देख रही हूँ, तो भाई मोहब्बत हो तो ऐसी हो। कि सुबह सवेर के 4 बजे इन्होंने साडा व्लॉग देखिया वे, तो उन्होंने कहा तुहाडी हांडी जिहड़ी है ना भी बड़ी चंगी होंदी है, सादी सादी हांडी होंदी है, बहुते मसाले तो नहीं होंदे तुहाडी हांडी विच, लेकिन बड़ी मज़ेदार होंदी है। बहुत शुक्रिया इन्ना कि पंजाबी तुसीं खाणिਆਂ 'ਚ देखो, तुसीं खुद भी देखोगे कि सादे तड़के वाले जीरे वाले चौल पक जाते हैं, और क्या कहते हैं सादा पुलाव हो गया, और बहुत ज़्यादा मसाला ज़्यादा इस्तेमाल ही, थोड़ा बहुत जिवें मसाला पीस के औरतां रख लैंदियां सन कूंडी विच, उन्होंने छान के एक जीरा और थोड़े दालचीनी और 2-4 मिर्चा सुट देनिया, वड्डी इलायची सुट देनी, और उस कूंडी च कुट के हल्का जहा मसाला कुट के लोग रख देंगे सन कि चलो कदी कदार जिवें कोई शोरबा वगैरह पक्या या सादा सालन पक्या, वो उपर थोड़ा जहा भूर देना कि खुशबू आ जाएगी। वरना अपनी हांडियाँ जड़ियाँ ने ना बहुत सादियाँ, साढ़े पंजाबी स्टाइल के जोड़े खाने ने ना बहुत सादे खाने ने, कि उस जायका भी होंदा कि सादी हांडी नूं नमक मिर्च नूं भुन के प्याज नूं और सब्जी पा दी जाती सी, और इन्नी टेस्टी सब्जी बनती सी ना। लेकिन उस जमाने भी ना फिर चीज़ों में भी टेस्ट हैगा सी, कि फार्मी चीज़ां नहीं सन, चीज़ों का अपना भी टेस्ट मौजूद होंदा सी। हुण मैनूं लगदा शायद ज़्यादा मसाला जात असीं इस तो भी इस्तेमाल करने कि चीज़ों का अपना ही टेस्ट नहीं रहा है, जिहड़ा ना वो जायका सब्जियां फलों च नहीं रहा जिहड़ा किसी जमाने में होंदा सी। ते इस तरह असी ना खाला के पिंड जाने होंदे सन जदों, ते खाला होरां ने घर ही सब्जियां लगाइयां होंदियां सन, तो फिर सिर तोड़ना नाश्ते के बाद औरतों ने जाके ताज़ी सब्जी बैंगन कभी भिंडियाँ जो भी चीज़ां ने ना वो फिर तोड़ के लैके आनियाँ, और फिर नाल प्याज कट्टने, और नाल सादा जहा कूंडी च मसाला कुट के मर्चां और नमक शमक हांडी पकदी हुंदी सी, तवी दियां रोटियां, इन्ना ज़बरदस्त वो खाना हुंदा सी ना कि बिल्कुल, क्योंकि खालिस घ्यो विच पकदे हुंदे सन। वो ज़माने ऐसे सन, बहुत ज़्यादा वो चक्कर नहीं सी कि जड़ा ऑयल वगैरह का बहुत खाणिਆਂ 'ਚ टेस्ट होंदा सी, लोग पेट भर के खाना खांदे हुंदे सन। लेकिन हुण इन्ने लवाजमात करने के बावजूद भी जड़ा ना लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं मिलता। चलो जी खरबूजे का तो धड़न तख्ता हो गया वे,
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੌਪਰ ਵਗੈਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਲੂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ 2-4 ਬਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁਜੀਆ ਸ਼ੁਜੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी, अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी, लूट लिया है उसने एक मुसाफिर पाकिस्तानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जा जा पापानी, हो गुड़िया जापानी। ते अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਐਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਫਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਚਮਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਰਾਤੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਰਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਮਦ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਖੋਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਖੋਪਰਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਜਾਦ ਕੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਖੋਪਰਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਥੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਟ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 2-4 ਦਫਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਇhtਮਾਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਜੱਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਖੁਮਾਸ਼ ਨੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਫਿਰ ਪੀਓ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੰਡਾ ਪੰਡੋਰੀਆ ਕਿਤਨਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਵਾ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ प्यार के सवाल का प्यार ही जवाब है, तो मुझको नाज है कि तू मेरा इंतखाब है। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਪਕੜਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੰਗਾੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, प्यार के सवाल का प्यार ही जवाब है,
मुझको नाज है कि तू मेरा इंतखाब है प्यार के सवाल का। तो बहुत शुक्रिया जी फिज़ा जब्बार कि तुसी इन्ना और इन्ना तुसी इन्नियां अच्छियां यादां शेयर कीतियां साडे नाल। और बाकी नाहीद ने, सौलत हुसैन, लाइबा सब दे कमेंट आए। ते की कहंदे ने शब्बीर हुसैन साहब दा कमेंट आया, उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शबीर हुसैन साहब। तो उन्होंने कहा सारे पंजाबियों को विसाखी दियां वधाइयां। तो भी सारियां शबीर हुसैन साहब विसाखी दियां वधाइयां कह रहे हैं, तो तुसी कबूल करो सारे। तो निक्के हुंदे सन असीं ते विसाखी का मेला लगदा सी, पिंड जाण तो सवेरे सवेरे चले जांदे सा ते मक्खन ते लस्सी का नाश्ता करना, ते नानी ने स्पैशल फलूदे वाला कुल्फा घर ते बनाना, सत्तू का शरबत शक्कर पा के बनाया जाता सी, भगूड़े मिठाइयाँ बहुत मौज करनी, नाल कणक भी वड्डी जा रही होंदी सी। ते शबीर हुसैन साहब देखो तुसी एक कमेंट किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ कि वो एक एक याद एक एक चीज़। लेकिन तुसी इत्थे साडे नाल शेयर किया अपने कमेंट किया तो सारे दोस्तों को पता चलिया कि तुसी नानी वाल जाते सो, फलूदा खाते सो, तो कणक वड्डी जा रही होंदी सी, ते मेला देखते सो। तो बई अज मेला वेखण आईयां कुड़ियां शहर दियां, अज मेला वेखण आईयां कुड़ियां शहर दियां। ते चलो भी तुसी मेला देखण जाते सो, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਗੂੜੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮੌਜ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪੰਗੂੜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਗੂੜੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੰਗੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪੰਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਗੂੜੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪੰਗੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪੰਗੂੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਪੰਗੂੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਪੰਗੂੜੇ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਪੰਗੂੜਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸੀਨ ਬਚਪਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਟਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਵਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਗੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਗੂੜੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਗੂੜਾ ਕਈ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਟੁਰਨ ਜੋਗਾ ਆਇਆ ਪੰਗੂੜੇ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ। ਪੰਗੂੜੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਗੂੜਿਆਂ 'ਚ ਬਿਸਤਰ ਵਿਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਝੂਲਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾइज का बच्चा दस्तयाब होता था। तो बहुत शुक्रिया जी शबीर हुसैन साहब, तुसी इन्ना खूबसूरत बचपन साडे अगे फरोलिया कि सानू बहुत मज़ा आया। तो इस्माइल बेग साहब कहते हैं साडे बचपन में चैनक टकोजी पिरच प्याली का फैशन सी चाह पेश करने वास्ते, चाह पिरच विच पा के पीण का फैशन सी। आम तौर पर अपने घर प्याले विच चाह पीती जाती सी। ते असी मतलब वाकई तुसी बिल्कुल ठीक आख्या कि उस जमाने विच इस्माइल बेग साहब के जड़ा ना टिकोजी होंदी सी और एक चैनक होंदी सी। फिर कोई मेहमान दे आने ते बहुत एहतमाम होंदा सी। अंदरों एक ट्रे निकलदा सी, फिर सोने वाले कप नवे वाले निकलने, फिर प्लेट होंदी सी, उहदे विच जो भी मेहमान दी तुसी खातर मदारत करना चाहते सो, कोई एक चीज़ रखते सो नाल, ते ਉਹ रखी जाती सी। पर फिर उन्नी देर ਲਈ ਉਹ टिकोजी चाह बना के छान के ਉਹਦੇ 'ਚ पा दी जाती सी, और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਵਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਵੋਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਗਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਘੁੰਗਟਾ ਖੋਲਣਾ ਘੁੰਗਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਗਟਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮਹਿਮਾਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਟਿਕੋਜ਼ੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਸਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਰਚ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੋਲ ਪਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ ਪਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿਰਚ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਘਰ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ, ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੱਚ ਦੇ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਗਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫੜਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਸੈੱਟ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਰਤਨ ਨਿਕਲਣੇ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟਰੇ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਸੈੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਸਰਦੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੀ ਕੋਜ਼ੀ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਜਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਧੂਰਾ ਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਘੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਟਕੋਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਹੇਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਹੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਚਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਰਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਹ ਦਾ ਉਹ ਲੁਤਫ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਗ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪ ਪਿਰਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮੱਗ ਫੜੋ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਪੀ ਲਵੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੈਰ ਸਲਾ, ਵਰਨਾ ਪਿਰਚ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਪ ਪਿਰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਫਰਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਘਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਾ ਵੱਲ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਸੁੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੜਕਾ ਖਿੱਚਣਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੜਕਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਸੰਨੋ ਸੀ, ਨਾ ਬਣਾਵਟ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਔਰ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਕਤ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਇਹ 2 ਘੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਜੁਗਾੜੂ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੁੱਟ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੁਗਾੜ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਤਲੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਕੋਕੋਨਟ ਦੀਆਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੀਆਂ, ਖੋਪਰੇ ਦੀਆਂ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਪਰਾਤ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋ ਅਪੀਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁਸਤਰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ इन नज़रों की। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, ਤੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਨਗੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਬੜੀ ਤਕੱਲੁਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਗੂੜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਪਿਰਚ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਫਰੋ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਮਾਰ ਛੜੱਪਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਮਾਰ ਛੜੱਪਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਝਾਂਜਰ ਨੂੰ ਛੜਕਾ ਜਾ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਹਾਣ ਦੀਏ, ਨੀ ਦੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਲਟੀ ਖਾਜਾ, ਕੁੜੀਏ ਹਾਣ ਦੀਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।